सूरत हिजर के मुद्दा इश्काल ज़िक्र नाराजी कि सूरत हिजर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेलू इन्ना मिनकुम वजीलून इस्तेमाल द लफ्ज़ पर ढेरों मानियों के लका हिदायत इमाम राग़िब अस्फ़हानी वही हिदायत दलालत दे बेलुत्फ़िन और हिदायत चले पच वजूह सर दे हिदायत आम्मा तमाम मखलूक़ता रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा हिदायत आम्मा हिदायत खासा गर्जवल द पार द खल्को पालसेनौ द अनबिया व इंजाल द कुरान वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना वलिकुल्लि कौमिन हाद सूरत रात की राजी द्रेम किस्म तौफीक दे च खास दे पहा चापुर च तलब द हिदायत कई वल्लज़ीना तदू ज़ादहुम हुदा वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम वहदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम तौफीक और तसब्बुत और सलोरम हिदायत बाखिरत के उसूल इलल जन्नत दे सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह खजी द हिदायत दा मरातिब जिदी दा को यो बलमान मुरतब दी यो सरे से हिदायत पर अवलने माना हासिल न दे द्वय मुतन हासिलेगी बल्कि ला सलाह मुकल्लफ न गिरजी और द्वयम मर्तबो तो हासिल नहीं न द्रेम उतना हासिलेगी और द्रेम नहीं न चलोरम उतना हासिलेगी और दगद्रे अवलने मर्तबे च हासिल शी तौफीक फल राजी और चाच जगद्रे द्रेम मर्तबा हासिल ही न दिन अब मख क्या मख के नहीं दो मर्तबे हासिल ही देव जना हिदायत पर चलो तरीकों से राजी और हिदायत चले हिदायत और इहतिदा पदी की फर्क डाले च हिदायत आग तवेले की च अल्लाह वर्कई हुवल इअताउ मिन अल्लाह फ़क़त द अल्लाह तरन वर्कवली लका हुदल लिलमुत्तक़ीन हुदल लिन्नास व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया और इहतिदा चदा दा खास दा व तहरी और कोशिश द इंसान कल कल तहरीर उमूर दुनिया के कल उमूर उखरवियों क़ुल हुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू दा हिदायत दुनियावी रे और इहतिदाए उखरवी ता मुहतदीन लफ्ज़ चिरागले लअल्लकुम तहतदून मुहतदीन दा लफ्ज़ रागले और हदी मुख्तस दा आगत सपोरे कम ले गले शी बैतुल्लाह था अगे तो हदिया हुई वल हदिया माकूफा फमस्तयसर मिन अल हदी हदियन बालिग अल काबा और हिदिया दे तो लिखेगी जो सड़े बल सड़ी से तोहफा की लेगी अगर तो हिदिया हुई बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून और महर अगर जांगू तो वही कि मासूम पावे के वक्त तेरे अगे तमहद हुई खजी और देप मुकाबिल के लफ्ज ज़लालत दे ज़लालत इतलाफ बिदत मानी की कुल्लु बिदतिन ज़लाला
जाहिर गावी मुब्तदे अहले हवा अहले ज़ैग़ पदे मांद ज़लालत इतलाक़ कीगी और होदा चेदे दा पे योचो मानो मानी मुस्तामलीगी तकरीबन से अतल्लस मानो बांधे इस बात यो बयान दुआ दीन द्रे ईमान सलोर दावत पिंजा इरसाल रसूल इश्फक मारिफत दाइवो और हिदायत दुमाना नबी अता हिदायत दुमाना कुरान नहा हिदायत दुमाना तौरात लस और हिदायत अगर कलिमत इस्तिरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और हिदायत हुज्जत और हिदायत तो अगर हुज्जत तौहीद दे और हिदायत सुन्नत और हिदायत इस्लाह हिदायत इल्हाम हिदायत तौबा हिदायत इरशाद पदे बांधे मानो मन हिदायत रागले द ज़लालत निस्बत कर अल्लाह तकीगी जब अल्लाह खालिक रे द हर चीज द ज़लालत निस्बत तकीगी द ज़लालत निस्बत शैतान तकीगी जब दाई सबब रे लफ्ज़ इब्तिला पचो मानो मा रागरे रहा इब्तिला बेमाने इख्तिबार इम्तिहान चौथा हुई वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह इब्तिला राजी पमानद नियामत सरा वबलवनाहुम बिल हसनात वस्सय्यात लफ्ज़ शहादत पमानद हुजूर सराजी यो पमानद क़ज़ा सर दुआ पमानद इक़रार सर द्रे और पमानद हुक्म और फैसले सर चलोर और पमानद हल्फ द कसम सरा पिंजा पमानद वसियत सर शपग खजी और शाहिद पमानद मुवहिद सरा दाय वो और शहादतुल बसर अता और शहादत पमानद इल्म सर नहा लफ्ज़ हक राजी हक वेले की बुलुगत की मुताबकत दचीज दवाक़े सरा और हक राजी पमांद अल्लाह सरा सुम्मा रुद्दु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक और अफ़आल अल्लाह के साजिद पे हिकमत सरा मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक बले लफ्ज़ दे चागे थे इरादा वही दा इरादा दो किस्म दा इरादा कौनिया इरादा दीनिया इरादा तशरीइया इरादा दो किस्म दा इरादा कौनिया इरादा दीनिया और तशरीइया इरादा कौनिया चरा मशीयत अल्लाह दे द तमाम मखलूक और द इरादी कौनी ना बाहर सनश्ता खजी और इरादे शरया दा मुतज़म्मिन दा मोहब्बत और रज़ा अल्लाह लगा इरादे शरया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कौम तेल वला यंफअकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसअ लकुम इरादे दीनियत मरादा इरादे शरया व इन कान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम द दीन इरादा मराद इरादे कौनिया इरादा कौनिया और इरादा शरई को मंस के दा फर्क रहे इरादा कौनी दा मुताल्लक़ी की पहर सपोरे और पर इरादा शरई की दा कानूनी चरा अल्लाह रजाई और इरादा शरई पहर सपोरे न मुताल्लक़ी
قرآن کریم کې لفظ د قرآن صورت کلمه او په غیر دینا قرآن مشتق د قرأت قرأ المعنى فی الحوض اذا جمع او قرآن ته قرآن ذکر وی چې دا جامع ده لکتب الاولین والآخرین او قرآن راځي په معنی د قرأت او د اظهار سره قرآن راځي په معنی د صلات سره وقرآن الفجر وصلاة الفجر خجی قرآن په معنی د قرأت سره یو مرثیه حضرت عثمان کی ویلو والزج بالشمس شهود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا دیر اخل وکړو دا ګډوډ یختونه چې گواو په دې باندې او يقطع الليل تسبيحا وقرانا شپه کټ کولا کله به تسبیح کولا کله قرات سورت راځي په مان د مجد لوی سره لان سورت بنا سورت لان کې سړی چې ده نو دا یو ډېر لوی سړی دی دویم راځي سورت لان سورت من اهل قوم کرام په مان د قوم سره او دریم سورت راځي قطعه من القران الكريم او څلورم سورت په مان د منزله سره او سورت ته سورت ذکر وي ګویا دا چې یو منزل نه بل منزل د قاری روان دي علم تر ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب ته نه ګوري چې الله تعالی درکړي یو منزله چې هر بادشاہ د هغه لاندې متحیر دی کانک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب گویا دا چې ستنوري او نور بادشاہان ستوري دي او نور چې کله راوخی نو ستوري نه ښکاري لفظ آیات راځي په مان د علامه سره او په مان د جماعت سره او په مان د رسالت سره خجی آیات راځي په مان د رسالت سره الا بلغ هذا المعترض آیه يقظان قال القول اذ قال امهلمو دی معترض ته رسالت ورسوا چې دا اعتراض په حالت د یقوال کې کړو کوو او آیات مان د عجب سره گویا دا چې مشابهت ده د کلام البشر سره چې کلام البشر قادر نری په مثل د ایمانی عجب ته دی وجنوي او آیات راځي په معنا د عذاب سره یوم یاتی بعض آیات ربک لفظ کلمه قرآن کریم کی کلمه توحید یو کلمه د شرک دعا او کلمه راځي په مان د وعد به ساعت سره او کلمه راځي دعا الله تعالی الخلق الیه تعالی و الی کلمه سواء بیننا و بینکم کلمه دعا الله تعالی الخلق بلنا دا الله مخلوق لرا بلنا دا الله مخلوق لرا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم د کلمې نه مراد هغه بلنا الله دا مخلوق لرا او دا بلنا دا الله مخلوق لرا دا یو برابر خبره ده پوښولې دې ټکی کې دې ته ضرورت نشته ده چې تعالوا الى کلمه سواء چا کلمه برابر ده ستاسو پیغمبرانو زموږ د پیغمبرانو نه دې ټکی د ضرورت نشته ده
بلکې کلمت سوائن د دې کلمې نه مراد دا دعوت الہی او دعوت الہی د مخلوق دا یو شان دی دغه دعوت الہی الله دیو مطلب ور کوي دا دعوت الہی الله مخکرو خلق لور کوي ذکر کلمې معنی دعا الله تعالی الخلق الیه خلق مخلوق ځان ترا بلل او دا ځان ترا بلل چې دی دا سواء بیننا و بینکم دا بلل الله ځان تا دا د يهودو د نصارا او د مؤمنانو ټول شریک ده خجی او چې هر کله د کلمې معنا دعوت الہی شو نو دې ته ضرورت نه چې جی زه د اعتراض راځي زه اعتراض د پکوم او دعا نه د کلمت سوائد نه مراد ده هغه کلمات چې ستاسو پیغمبرانو زموږ پیغمبرانو منځ کې شریک ده دې باندې د په اعتراض وشول نه د اعتراض سره شته نه د کلمې نه مراد ده بلنه د الله مخلوق لرزان تا او مبالغه د الله مخلوق لرزان تا د تمامو دینونو خبره حضرت عیسی علیہ السلام ولو ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم نو بالغه الله مخلوق لرزان تا د کلمې معنی د کلمې د لفظ معنی دی قران کریم کې یو د کلمې معنی دعاء الله تعالی الخلق الیه ذات مخلوق ربل تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم هغه در رب العزت دعوت چې دا زمونږ او استاد منځ کې برابر دی د دې دعوت تفسیر کوم دی الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا دا الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوو او د الله سره شریک نه پیدا کوو دا دعوت الہی د مخلوق تا کلمه راځي په مان د عیسی علیہ السلام سره وکلمته القا الی مریم او کلمه په مان د قصیده او د قصې سره فلان کلمت فلان د فلان کی قصیده او د کلمې نه مراد الکلمۃ الواحده الدال علی معنی المفردین لکه دا کلمه نحویه ده الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردین او کلمه چې راځي په مان د علم د الله سره ما نفذت کلمات الله علوم د الله کلمه په مان د مواعید سره لا تبديل لکلمات الله لعدت الله لوعدت الله لموعدات الله او کلمه راځي په مان د خصال سره وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ بکلمات مراد د خصال او کلمه راځي په معنی د اعتراف او د مغفرت سره فتلقى آدم من ربه کلمات هغه کلمات ربنا ظلمنا انفسنا او کلمه راځي په معنی د قول سره وصدق بکلمات ربه پوښل خبره معنی باقوال ربه او کلمه په معنی د قران کریم سره اعوذ بکلمات الله التامه کلمات مراد د قران کریم الفاظ لفظ د حرف په معنی د لغت سره راځي
لکه انزل القرآن على 7 حروف على 7 لغات وشل خبره معنی او حرف راضی په باندې آیات سره لكل حرف ظهر وبطن وحد المطلع او د هر حرف د هر آیات د پر ظهر و بطن او حرف راضی په باندې شخص سره یعبد الله علی حرف د الله عبادت کوي په شک معنی او حرف راضی په باندې جنب الناقص سره او هر طرف الجبل ته هم وي خجی د برکت مقصد ده برکت چې ده کثرت الخير ډیر خیر ته ویل کیږي او برکت کلمه تعظیم ده لا تستعمل الا لله وحده چې دا الله نه سوا د بل چا لپاره نشي مستعمله ده امام راغب اصفهانی وی برکت ثبوت الخير الہی فی الشیء وفتحنا علیهم برکات من السماء والارض او باران ته برکت زکوي چې بدی کوم خیر ثابتې دي نعمت زیادت ته وی هذا ذکر مبارک انزلناه کتاب انزلنا الیک مبارک وجعلنی مبارکا خجی دیکھ معنی دا زیادت او دا صحبات دا او دا بقا معنی دا زیادت معنی پکی دا ذکر برکت حصول الخیر او نعمہ او دوام او زیادت تاوی او دا برکت معنی پختانوی زما په فصل کې سکل ډېر برکت و برکت څه مقصد دانه کم وي خپل ټیم ته ورسول سګانه فصل به برکت او نو به برکت معنا دا ده چې دانه ډېر وشولې لیکن وخت ته ونه رسول د دیو جنا لفظ به برکت فلان کلمۃ الشرک دا کلمه شرکی را لا یسو به وجهن یجب الاجتناب عنها د دغه کلمات نظام بس کول پکار دي کفر په لغت کې ویل کېږي ستر الشیطان جهود النعمت تا او کفر جهود د وحدانیت او د شریعت او نبوت ته ویل کېږي او کفران کې جهود النعمت ده فابى الظالمون الا كفورا خجی دارنګي لفظ امت چې ده دا په سمانو من راضي یو راضي په مان د دین سره ان وجدنا آباءنا على امتنا على دين امت راضي په مان د رجل موتی سره ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا امت معنی جماعت سره وجد علی امه من الناس يسقون جماعت من الناس يسقون او امت راضی په باندې دهر او دهین سره وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه امت په دې مانو باندې مستعمل دی لفظ قضا چې ده دا مستعملی کی په باندې فراغت سره فاذا قضيتم مناسككم فرغتم مناسككم قضا په باندې امر سره اذا قضا امرا اذا امر امرا قضا په باندې اجل سره ومنهم من قضا نحبه او نیټه پورا کړه او قضا راځي په باندې فیصله سره قضی الامر بیني و بینکم او قضا راځي په باندې ماضی صلیق رضی الله امرا کان مفعولا قضا به معنی هلاکت لقضی الهم اجلهم او قضا راځي په باندې وجوب سره لما قضی الامر او قضا په باندې ابرام سره او قضا په باندې اعلام سره قضا په باندې وحی سره او قضا راځي په باندې موسی په قضا موسی په قضا لري من مړې
او قضا په معنی د نزول سره فلما قضینا علیه الموت انزلنا علیه الموت او قضا په معنی د خلق سره فقضاهن سبع سماوات خلقهن سبع سماوات او قضا په معنی د لزوم سره او د عهد سره خجی او قضا راځي په معنی د نفس فعل سره فقض ما انت قاضا افعل ما انت فاعل قضا په معنی د نفس فعل سره وکړه چې کې په معنی د وجوب سره راځي اذا قضي الامر وفا سره راځي پوروالی سره انتها سره راځي فلما قضا زید منها وترن زید داغن انتها تورسه د حاجت اتمام سره راځي ثم قضا اجلا تمام کړو نیټه او قضا په معنی کتابه سره راځي په معنی ادا سره راځي خجی د دین رستا هغه قواعد واوري چې قران کریم کې څه قواعد دي چې په هغه قواعد باندې اشکالات د فقېږي یو قاعده دا ده الفاظ مستعمله په قران او سنت کې کله چې دا الفاظ په حق د عبادو کې ذکر شي نو یو معنی مراد کو چې دا معنی دا لفظ د الله په حق کې مستعمل شي نو به بل معنی مراد وي لفظ نظر قران کریم کې مستعمل دی وشل پینظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون پوشل نو نظر در رب العزت مبارکی من غیر حاسة البصر من غیر عجل مخصوص او نظر چکر مخلوق مبارک راشن بیعجل مخصوص دارنگی لفظ استواء وجہا ید عین معیت استواء د انسان دا د استواء د الله نه جدا ده وجهم دا شان ید و عین و معیت هم دا شان دویمه قاعده دا ده الفاظ متفقه الدلالت او مختلفه المعانی د وجه اختلاف د مواتنونه د وجه اختلاف د محل او د موصوفونه قیاس یو موتن په بل باندې دا صحیح نه دی قران کې راغلی لیس لهم طعام الا من دوریه سوال دا پیدا کی چې حجاز کې یو بوټی دی چې هغه دوریه او سوال دا چې یو طرف ته جهنم دی چې هغه ور د لمبي وਹੀ پای کې دوریه څنګه اوچت شو زور څنګه اوچت شو او قران ویل لیس لهم طعام الا من دوریه ان شجره تنبت فی اصل الجحیم نو جواب داره چې دا قیاس د یو وطن په بل معنی دا غلط دی قیاس د قیامت په دنیا نه کې او د دنیا قیاس په قیامت معنی نه کې درېمه قاعده دا ده فعل واقع کی په دوه چیزونو خدا په حقیقت کې دیو د پاره او بل چی متضمن فعل لرا فاجمعوا امركم وشركاءكم فاجمعوا امركم ودعوا شركاءكم باكواب ياتون باكواب ولحم طير مما يشتهون يؤتون بها څلورمه قاعده دا کله کله کلام راوړی شي او جواب داغه حذف اختصارا ولولا فضل الله علیکم ورحمته جزاء محذوف العذبكم الله پنځمه قاعده چې کله حذف د کلمې او د کلمتونو کیږي فاما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد ایمانکم
وتوول أكفرتم بعد إيمانكم ولو ترى إذ المجرمون كلت مجرمان وين ناكس رؤوسهم لرأيت أمرا فزيعا وحالا عجيبا وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا فقام قيل دادا یو زد ذکر کی اکتفاو کی دا زد آخر زد آخر فی بیدک الخیر مانا بیدک الخیر والشر بلا قیل دادا چکل حسب دا کلام کیگی مخکل فی جزائینا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات دل تب دامانا نہ کوئی فلا تذهب نفسك مبوزخ پل نفس ورا پدای معنی افسوسون دو وجنا محلا کوا پل نفس پدای معنی دو وجد افسوس دا معنی نہ کوئی دا معنی غلط ہے او غلط ذکر کہ تذهب دا صيغه مخاطب نہ دا صيغه واحد مؤنث غائب صيغه دا او نفسو قول فاعل دے فلا تذهب نفسو کا ندی ہلاکی استانا پسمان دادا ونفسو کا لا تہلک استانا پس دے نہ ہلاکی پوشو لے خبر مانی اصل دلتا حذف دے کہ ذهبت نفسو کا حسرتن علیہم ہلاکت نفسو کا حسرتن علیہم استادانا پس پدے ہلاکی فلا تذهب اتما قید دارا چک مستثنا من ہو پا کلام کی حذف کی گی ان لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم بل غیرهم الخائف الا من ظلم نہ ہم قید دارا یو بعد چیزنا پا یو جگہ ثابت یو باعث چیزنا پر بل جگہ نفی کئی قرآن کی راغلی فیوم اذن لا یسأل عن ذنب انس ولا جان قیامت کی بڑے انسان اور جنین تپوس نشی کیے دلے ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون دیا یاتونی کوئی تپوس نشی کیے دلے اور سورۃ ہجر کے وای فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون وشل فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون داولی عبداللہ ابن عباس احوال القیامت مختلفت احوال دا قیامت مختلف دی باعث زینوں کے تپوستی کی اور باعث زینوں کے نہیں کی لسم قیدہ آیات چلولے کی گی پر طریقے دا حسر القلب مانے وقد تسوق الآيات لدفع توهم الحسر دا لفظ غلط ہے وقد تسوق الآيات على طریقة حسر القلب آیات کی حسر قلب دا تجکم شے حرام گنے دا حرام نہ دے حرام داری دا تجکم شے حلال گنی دا حلال نہ حلال داری قل لا اجد فيما اوحي الي محرما پوشلے امام شافعی وئی کافران کلچ حرام کرو ما احل اللہ و احل ما حرمه اللہ نو دای زد کاو نو آیات قاطع طریقے سے فیصلہ وکړو هغه باندې تردید وکړو او ویل چې لا حلال الا ما حرمتموه حلال ندی مگر هغه ته تاسو حرام کړی او حرام ندی مگر هغه ته تاسو حلال کړی لکه یو سره خپل ته وی لا تاکل یوم حلاوه الکرن خواږه چیزونه مخرخه نو تو وی چې لا کل یوم الا حلاوه زبر خواږه چیزونه سوا بل هیڅ نه خورم غرض د دې تضاد یو لسمه قاعده آداب د قران دادی لفظ واحد په ډیرو معنی باندې مستعمل اول ک امت اوس مخ کې مونږه فتنه لفظ
وما دا عذاب سراجی، تکلیف سراجی، امتحان سراجی، عذر سراجی، شرک سراجی. انما لفظ دپار دا حسر دے، انما الہکم الہ، انما انا بشر مثلکم. خجی کلا کلا ردعیم راجی، کلا تحقیقیم راجی. بلا قیدا کلا موصوف ذکر شی پوشل خبر مانی موصوف سره صفات و ذکر شي خو مقصود هغه صفات نه وي، مقصود ذات وي. صفات ذکر کیږي ترغیبا شرافتن. اگر قرآن کی راغی ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، لفظ مومن ویلے رے خو مراد دین زوات دی، په دې کې نخې د پاره د زوات ایمان ترغیبا راوړل. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سور لسمه قاعده دارا الفاظ ذکر کی مقصود دین دوامی او مقصود دین دا نه چې کنه دغه چیز به همیش لپاره نه نه. لکه یو سره خپل توای لا افعل دوام الليل والنهار، دا کار نه کومه تر څو پورې چې شپه ورځي. پوه شو خبره مانی یا تر څو پورې چې لجیل بحر وي، جوړواله درې ارتفاع د جبال، زبدا کار نه کوم. د دې معنی اگر که پاغي زوال راځي خو دې مراد دوام وي. قرآن کې راغلي خالدین فی ما دامت السماوات والارض، همیشه وي پدې کې تر څو پورې چې اسمان نظم کی وي. د قیامت پر ورځ اسمان نظم کې چرته دي چې ما دامت السماوات والارض. دا نفس معنی دوامی ده. او شول خبره معنی د دې معنی دا چې اهل جنت به همیش په جنت کې وي. د دې معنی دا یا حضرت حسین علی رحمه الله وای د سماوات د مراد ارتفاع د جنت، د ارضین مراد د لاندینه طرف د جنت. لسمه قاعده دا ده الله اشیاء ذکر کی تشبیہن، تشبیہن ذکر کی بعض خلک اعتراض کوي کہ قواریر من فضتین، شیشه د سپینو ضروری نه تشبیہی کلام دی. قواریر کالفضه، دا شیشه به دسه خیسته ته چې سپین زر دی. حجارت من طین، حجاره طین نه معنا اطین کل حجاره، هغه طین هغه خطه به دسه کله شي ته چې ګټه ده. شپارسمه قاعده ده عرب جمع ذکر کوي په لفظ د واحد سره. پوښول خبره باندې نه جنس مراد وي. لکه والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر جنس انسان، افراد د انسان. وکان الکافر علی ربه ظهیرا جنس کافر. خجی بل یداه مبسوطتان، دلته ظاهری معنی کې لاس د الله فراخ دی او د نعمتان څخه صحیح کیږي. ولی ځکه نعم د الله خو ډیر دی، بل نعمتاو مبسوطه د نعمتونو له کولاو دي. دغه تعویلی معنی هم صحیح دی. بل یداه مبسوطتان نعمتاو نعمت الليل والنهار، نعمت الدنیا والآخرہ، نعمت الارتفاع همدارنګ والصفل. دا معنی تعویلی معنی دی. واللسمه قاعده واللفظ د الذی والذین کی قاعده دار چې تمام زینا د قران کریم چې پاغي کې لفظ د الذی او الذین راغله پدې کې ووصل کړي. معنی دا الذی او الذین دا به د ما قبل سره پیوسته کې، مگر و زینه دي چې په دې و زینو کې انقطاع واجب وي. کلام کې به انقطاع کې
سورۃ بقرہ آیات نمبر 121 نمبر آیات کی ذکر کئی وہ شل خبر مانی مخ کی وائے قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب دا خواہشات سجروان دا آخر جاتے نہ ہم کتاب تو وصل دما قبل سو کے فساد دمانے راضی خجی دارنگ دی سورۃ بقرہ کی آیات یوصل شپږ څلوېښت او 215 سورۃ انعام شلم او توبه شلم او فرقان 4 او سورۃ فاتر 9 نمبر آیات دیو زینو کې به انقطاع کې او نور عام طریقه دا چې الذین راتنو دې کې به وصل کې اطلسمه قاعده دا چې تمام زین د قران کریم کې چې مقوله اقوال راشي پوښول خبره مانی نو وقفه باندې کې آزاد بزی قول و مقوله دا دوان به یوځای کې وقال الذين كفروا دا كفروا مقوله نه دا كفروا خو وقال الذين كفروا موصول سره سرند قال فاعل وقال الذين كفروا ودرېږي نه چې وقال الذين كفروا په دې باندې ودرېږي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن دا مقوله ده مقوله و دا قول صفحه وسته یوځای کې راغلي دي سورۃ یونس آیات نمبر 55 ولا يحزنك قولهم دته ودرېږي ولا يحزنك قولهم دې کې ودرېږي او شول خبره مانی د څه بنوي چې ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا نه دلته به وصل نه کې دلته به ودرېږي ولا يحزنك قولهم او نبی تعالی غم جن کی وینا ده دلته ودرېږي وینا استا بارک را چې مجنون دے ساحر دے شاعر دے فلان دے ډینګ نے دایته غم جن ان العزت لله جميعا کلام د سره شروع دارنګه سورۃ یاسین شپږاوے نمبر آیات کی راځي دل تبا کلام جدا کې سره دل تقاری کی یو قاری او متقاری متقاری راځي په څه پويږي نه او قاری دا چې په قواعد د قرآن باندې پويږي نو په کار دا چې آیات دسی وي ولا يحزنك قولهم دا سورۃ یونس لګاواله آیات نمبر 55 خجی یونس 55 ولا يحزنك قولهم دی قولهم معنی میم د وقف لازم لیکل دی ولا يحزنك قولهم دلته وقف لازم دی دلته بل څه نه وي ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا دلته بل څه نه وي دلته به ودرېږي ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم نلسمه قاعده چې کلا قران کریم کې دوه قسم راځي کلا رجعیا یو او کلا په معنی د حقا سره د دیو جن کلا بای زین کې موږ معنی کو حقا کلا یقینان او کلا موږ یو کلا د څه ده شلمه قاعده دا لفظ د بلا قران کې تقریبا 2 کرت راغلی دی خایوشتمه قاعده لفظ د نعم نعم الله ذکر کړی دی د نعم او د بلا په منځ کې دا فرق دی بلا
اثبات د کلام منفی راوړي او نفی د کلام مثبت راوړي دا د بلا قاعده ده او پنعم کې اثبات د مثبت او نفی د منفی کوي یہ دوانو کې دا فرق دی یو سړی ول اجازه زید راغله تا ول بلا مان نه راغله دې معنی دا عالم یجی زید نه راغله تا ول بلا مان نه راغله اجازه زید راغله تا ول نام او راغله عالم یجی زید نه راغله تا ول نام نه راغله دا د بلا او د نام قاعده ده بلا کې دا قانون دی چې نفي د مثبت او اثبات د منفي راوړي او په نام کې اثبات د مثبت دی او نفي د منفي ده دا فرق دی فکر د شان په خواوی دی منطقي او دی نحوي مولا مناظره و وشوله منطقي مولا دا خبره ثابته ولا چې سړی له پکار دی چې اول منطق وایي او دویم نمبر ورپسې نحو وایي او نحوی مولا وایي چې نه نحو اول وایي او منطق وروسته وایي دوی چې کله مناظره شروع کوله نو نحوی مولا یې تپوس کوي الیس لعلم النحو ضرورت ایا علم نحو ته ضرورت نشته دلته منطقي کې د بلا او د نام په قاعده پویدلې په کار داو چې دیو چې نام نشته نو منطقي د نام په ځمانه بلا ویل الیس لعلم النحو ضرورت علم نحو ته ضرورت نشته بلا شته هغه ولاو روز مونږ نظر خلاص شغله ولې وای ما ته ما ځان ته پوښتنه چې علم نه ته ضرورت نشته ولشتہ ورشله خبره مانی دا مناظره و په خواوې قسم دا مناظره قسم مناظری و شیعه ویلو چې وإن من شیعته ابراهیم علیه السلام اصلي شیعه وإن من شیعته ابراهیم وی مسلمان ته ویل چې ټیک ده جمع کې شیو وی جاء ربه بقلب سلیم ورسره وی قلب سلیم معنا هغه سنتیت راوړ او شیته یې پرې کړو وجاء ربه بقلب سلیم فکر دې شو خاجي الفاظ کثیره استعمال داږي کیږي لکه امر لفظ په معنا د قیامت سره امر په معنا د حکم سره امر الله تعبدوا حکما اذا جاء امرنا امر راځي په معنا د کثرت سره امرنا مترفیها کسرنا مترفیها خجی مجاز خجی دلته قواعد دي نو دې قواعد سره ارسته لګلار شي تقریبا 2 قاعده بیان شوه درشتمه قاعده په صفحه 150 کې دا درشتمه قاعده ده کله جمع ذکر شي او مراد تسنیه په امکان له اخوتن وإن كان له أخوان الأخوان لا مسألة سليرشتما قيدا استبهام کله ذکر شي نو بیان شوی کله بیان نه شوی ما ادراک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس وما ادراک ما هي نار حامیه وما ادراک ما الحطمه نار الله المقدا وما ادراک ما الحاقه او کله بیان نه شوی وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا کله بیان نه شوی ښا بل قاعده اغدادا
چې قرآن کې تحویلی ما ان مفاتح لتنوء بالعصبہ خزانه بدرنه دلی پډالو کډاله بدرنه دلی خزانه چې وی خزانه خودرنی گینا نه غډاله بدرنه شي په دا خزانو باندې بلا قیر ایجاز اطلاق دی ایجاز دو قسمه ایجاز قصر او ایجاز حذف حذف دو قسمه دی محذوف یو کلمه یا جمله ده کلمه به یا اسم یا فعل یا به حرف اسم به یا مضاف وي او یا نه او حذف د مضاف قران کریم کې ډېر دی ابن جنی لیکلی دی چې حذف د مضاف په قران کې څه د پاسه زر کرته شوی زر کرته حذف د مبتدا دام کله کله حذف د مبتدا راځي او ما درک ما هيا نار حامه هي نار حاميه حذف د خبر وکلها دائم وذلها وذل ايضا دائم حذف بصفت ياخذ كل سفينه صالحه غصبا حذف د معطوف عليه وان اضرب بعصاك الحجر فانفلق من فضرب فانفلق حذف د مبدل منه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب لما تصفوه ألسنتكم الكذب حذف د فاعل دا مسله د نحویانو اختلافي ده چې حذف د فاعل جایز ده که ناجایز ده د ابن حاجب مسلک دا ده چې والفاعل لا يحذف فعل فاعل نه حذف کیږي د کیسای مقصد مسلک دا ده چې فاعل حذف کول دا جایز دي کلا اذا بلغت التراقیہ بلغت کی ضمیر روح تراجه ده دا روح ذکر مخه کم ده کې شوی ده چې دا ضمیر تراجه ده نو حذف د فاعل وی جایز ده نور نحویان وای چې حذف د فاعل جایز نه ده خو تعجب دا ده چې نحویان حذف د فاعل جایز نه ګڼي او په توارد بالحجاب کې ضمیر راځي کې شمس کا حتی توارد بالحجاب توارد الشمس بالحجاب نو شمس هم کې سره ذکر نه دی باقی حذف د مفعول دا خوري زید کیږي حذف د حال کیږي او شله خبره باندې حذف د عائد کیږي حذف د مخصوص د نعم کیږي حذف د موصول کی حذف د فعل کی حذف د حرف کیږي حذف د استبهام حذف د حرف جر حذف د عاطف حذف د فاعل جوابیه او حذف د حرف ندا او حذف د قد په ماضی کې چې کله ماضی حال واقع شي جاءکم حسر صدورهم قد حسر صدورهم خجی ویشتمه قاعده ده لفظ یو معنی مختلفی لکه قوی په معنی د ضعیف سره راځي قوی په معنی د مقیم سره راځي او قوی په معنی د مسافر سره راځي متان د مقوین مقوین کې راټول معنی صحیح دي دیور کې متان پیدا للمقوین چې څوک په کلی کې اوسېږي مقوین مسافر مقوین مالدار مقوین غریب ورجا په معنی د خوف سره مالکم لا ترجون الا وقایا الله نه ولې نه یریږي ځوان په مان د شک سره په مان د یقین سره او شول خبره مانی نو د دې وجنا ان ظن الا ظنن قران کی راضی ان ظن الا ظنن استثناء شرخ بالله پس نه جواب بداو کوي اغه ځوان چې کوم مثبت دی الا نرستا دا ځوان ضعیفت مانده وهم سره دی او ځوان چې الا نه مخ کې دی نه ځوان مطلقه دی استثناء شیخ خپل نفس نه تناقض نشته اتهشتمه قاعده دا ده چې کله کله قران کریم کې مشاکله وي ک
کلمتان متساویتین او مخرجان دا متباینین جزاء سیئة سیئة مثلها جزاء سیئة جزاء عمل سیئ سیئة مثل جزاء سیئة دا اول نمراد عمل ناکارا دا دویم نمراد دے جزاء نحن مستهزئون کم دا شان دے حجی ارسال راضی پوشور خبر مانی انا ارسلنا شیاطین الکافرین ارسال پمان دو خالیوال اسر خلینا بینهم لکه فارسلها العراق ولم یزدها ولم یشفق علی نغزد خالی فارسلها العراق اغا خر خوشی کو خالی کو منع نکو او نیر دا چې کمواله بو کې په داخله دلو باندې چې غوبو کې وکموتوش د دیو جنا اضافت د هغه څه چې نه هغه تا او متکلم ځان ته منسوب کی اکرامن للغیر لکه قرآن کې راغلي فلما اسفون انتقمنا منهم الله وی مونږه کوم جن کړو وسو الله څنګه غم کیږي نه غم د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیلو الله ځان ته کړ اکرامن لهم درشمه قاعده دا ډیر کرته مستعمل شی او فعل چاغه د خصائص العباد په حق د الله کې خو لوازم د فعل د الله په حق غیر معتبر وي واقرض الله قرضا حسنا قرض څوک چا غواړي نو قانون دا ده چې ثم قروض چې څوک چا قرض ورکېدل شي هغه کمزوري هغه محتاج او ته چې قرض الله قرض هم الله محتاج نه واقرض الله قرضا حسنا پدې کې د الله په شان کې لوازم د فعل به منفي وي دلته قرض مان نفس اعطاء ورکول سره ده او شله خبره مانی دا قواعد چې قران کریم کې په دې طریقو سره قاعده راځي په قران کې مجاز راغله قران کې مجاز خجی مجاز په اسماء کې لکوات الیتام اموالهم ورکه ایتمانام ته دی مالونه یتیم خواغه چاته وای چې پلاری مړه بلوغ ته نه رسیدل چې بلوغ ته نه مال ورکه وات الیتام اموالهم دلته یتیم او تویله په اعتبار د ماکان اسرا او کله په اعتبار د ما یکون ز ان اران اعصر خمرن زین ما چې زنه جوړو شراب خره نه چو شراب نه جوړي انګور نه جوړي نه دا په اعتبار د ما یکون اسرا مجاز په فعل کې فعل ماضی په معنی مضارع سره مضارع په معنی ماضی سره وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دا قیامت کې وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مجاز فی الحروف دا خو ډیر زیات دی یو حرف بل په ځای باندې راځي مجاز په جمله خبریه کې جمله خبریه په معنی انشاء سے لا تعبدون الا الله او په الحمدلله رب العالمین کې یو معنی د انشاء الحمدلله رب العالمین احمد الله رب العالمین الله حمد ادا کوي مجاز په صيغه د مفردو کې صيغه مفردا په معنی د جمع سره او د تثنیه سره والله ورسول احق يردوه مخکې کو الله رسول ذکر کې ضمیر د مفرد څنګه راځي نه ايردوهما اطلاق د صورت په الله باندې الله خلق آدم على صورته یو حدیث کې راځي رأيت ربي في احسن الصوره اصل حدیث دا ده چې نبی عليه السلام یو سړی په خوامنه تیرې دا یضرب عبده خپل غلام واه او په مخ مخه واه د سړی تر ویلا د غلام ته قبح الله وجهك ووجه ما اشبه وجهك الله د استامهم قبیح کې او هغه چا مخ